हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात और झीलों पर कब्जों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त होती जा रही है। चंद्रायन गुट्टे के सलकम चेरू टैंक पर कायम फातिमा अवैसी एजुकेशनल कैंपस के इनेदाम के सिलसिले में हाइड्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन और फुल टैंक लेवल वेरिफिकेशन मुकम्मल होगा, कैंपस को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में ताखीर दानिस्ता थी ताकि मुस्तकबिल में कोई कानूनी पेचीदगी न हो। रंगानाथ ने वजाहत की कि साल 2016 दिसंबर में सलकम चेरू झील के लिए इब्तिदाई नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन हतमी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। यही सूरत हाल शहर की तकरीबन 900 झीलों में से 80% की है। फातिमा अवैसी कॉलेज के तनाज़े पर बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि हाइड्रा हर केस में यकसा पॉलिसी पर अमल करता है, चाहे वो पुराना शहर हो या मिर्चल, कानून सबके लिए बराबर है और हतमी कार्रवाई सिर्फ नोटिफिकेशन और सरहदी हुदूद की बुनियाद पर होगी। रंगानाथ ने कहा कि हाइड्रा सिर्फ वक्ती या मुख्तसर मुद्दती अहदाफ पर नहीं बल्कि अगले 100 बरस के लिए मास्टर प्लान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा 1 या 2 साल के लिए नहीं, हमारा विजन आने वाली सदी के लिए है। उन्होंने ये भी बताया कि अपने पहले ही साल में हाइड्रा ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 500 एकड़ सरकारी अराजी को तहफ्फुज फराहम किया है, सैकड़ों पार्क को बचाया और आम शहरियों के फायदे के लिए लेआउट्स को बहाल किया है। शहरी सैलाब से बचाव के लिए झीलों और नालों की बहाली को अवलीन तरजीह दी जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद में खाने पीने की अशिया और पानी में नुकसानदार केमिकल्स पाए गए हैं, लिहाजा झीलों की बहाली नागुज़ीर है ताकि आवाम को साफ पानी और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। कमिश्नर रंगानाथ ने आवाम से अपील की कि वो हाइड्रा के इक़दामात में ताउन करें, क्योंकि ये सिर्फ जमीन की हिफाजत नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट का बदकम्मा कुंटा और कोकटपल्ली का नल्ला कुंटा पहले ही आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और अब लोग उन मकामात पर बड़ी तादाद में सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं। रंगानाथ ने कहा कि जल्द ही उप्पल नल्ला चेरू, बमरुकनुद्दौला, पुरानी हैदराबाद, सुन्नम चेरू, माधापुर और तुम्मेडी कुंटा भी आवाम के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 13 तालाबों की बहाली का मंसूबा है। कमिश्नर रंगानाथ ने जोर देकर कहा कि हाइड्रा का काम किसी जात, मजहब या सियासी दबाव के तहत नहीं बल्कि अवामी मफाद और शहर के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने मिसाल दी कि गंडीपेट झील पर सियासी असर व रसूख के तहत कब्जे हटाए गए, जबकि हिमायत सागर की हदबंदी अभी जेर इल्तिवा है। చాలా అప్రిషియేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ కొంచెం ప్లేసెస్ దగ్గర కొంచెం విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫాతిమా కాలేజ్ ఉంది, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్కడ ఎందుకు మానవీయ కోణం హైడ్రాకి, ప్రభుత్వానికి, మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు మానవీయ కోణం లేదు? రూల్ ఈజ్ రూల్, రూల్ ఫర్ ఆల్, అందరికీ అదే ఉండాలి. ఎందుకు అక్కడ డిస్ట్రక్షన్ చేయట్లేదు? మీరు ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ అన్నారు, టైం ఇస్తున్నాం 6 months అన్నారు, 6 months అయిపోయింది. మీరే చెప్తున్నారు ఈ రోజు 1 year కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎందుకు అక్కడ ఎగ్జామ్షన్, మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు ఎగ్జామ్షన్ లేదు? ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్. ప్రతిపక్షాలు దీని మీదే లైన్ తీసుకుంటున్నారు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మొదటి క్వశ్చన్ కూడా అదే అనుకున్నాను. సో అనుకున్నట్టు లైన్ లో మీరు అడిగారు. ఓకే, సో ఫైన్. దీంట్లో మీరు చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఇయర్ అరౌండ్ అక్టోబర్, ఆ టైంలో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో నేను అప్పుడున్న ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ దానకిషోర్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అడిగారు, ఇట్లానే మన చాలా మంది ప్రెస్ మిత్రులు అడిగినప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ జరుగుతుంది, మనం అకాడమిక్ ఇయర్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా దీని గురించి ఆలోచన చేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇది ఆ టైంలో సెప్టెంబర్లో మీరు హైడ్రా ఫార్ములేట్ అయిన ఒక 1.5-2 months మన తర్వాత డేటా అంతా తీసుకోవటం ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది అంతా కూడా తీసుకున్నాం. అప్పుడు కూడా ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ డేటాది మీరు ఒకసారి మీకు ఇదే చెప్తున్నాను. ఫాతిమా కాలేజ్ కట్టింది 2015, 2016 ఆ టైంలో కట్టారు కాలేజ్. చారిటీ ఇది అదే, దట్ ఈస్ అ సెకండరీ ఇష్యూ. చారిటీ అనేది అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. చారిటీ ఈజ్ ఓకే, ఫైన్, అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టరే కానీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ ఫర్ అస్. 2015-16లో కాలేజ్ కట్టారు. 2016 ఎండింగ్లో డిసెంబర్ 16 ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్, అంటే కాలేజ్ కట్టిన తర్వాత అదేది సల్కం చెరువు అన్న తర్వాత అక్కడ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్, ఆ తర్వాత ఒక ఆల్మోస్ట్ 1 year తర్వాత అయింది. దాని చెరువు హద్దులు డిసైడ్ చేస్తూ అప్పుడు ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్. ఈ లోపల ఈ కాలేజ్తో పాటు పక్కన ఒక బస్తీ అంతా కూడా వచ్చింది. అది ఎంఎం కాలనీ ఏదో అంటారు దాన్ని కూడా, బస్తీ కాలనీ అంతా కూడా వచ్చింది. చాలా ఇల్లులు కూడా వచ్చాయి అక్కడ అంతా. సో అంటే ఇదంతా కూడా దీంతో పాటు అక్కడ ఏది ఆ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే చూపిస్తుందో దాంట్లో ఇది ఉంది. ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ కాలేదు. పోనీ ఇది ఒక దగ్గరికి ఆగారా? ఫాతిమా కాలేజ్ ఒకదానికి ఏమైనా హెల్ప్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుని ఆపారని అనే డౌట్ నెక్స్ట్ మీరు ఆటోమేటిక్గా అడగవచ్చు. 80% చెరువులకు అసలు ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ అయింది. దానికి అదే చెప్తున్నాను.
ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ కాలేదు. ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ అయితే హార్డ్లీ అరౌండ్ 135-140 లీక్స్. ఉన్న చెరువులు చూస్తే కనుక మోర్ దెన్ 900 పైన ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అంటే మాక్సిమం చెరువులకు ఓన్లీ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ కొన్నిటికి అయినాయి, బట్ మాక్సిమం వాటికి ఇది అవ్వలేదు. దీన్ని చేయడానికే ఇప్పుడు నేను హైడ్రా కమిషన్ అయిన తర్వాత ఒక్క చెరువు కూడా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ముందు నాకు ప్రిన్సిపల్స్ గురించి పూర్తి పట్టు ఉండాలి, అవగాహన ఎలా చేస్తున్నారు ఒక చెరువు అనేది అవగాహన ఉండాలి. అంతేగాని జస్ట్ రెవెన్యూ వాళ్ళు పంపించారు, ఇరిగేషన్ వాళ్ళు పంపించారంటే గుడ్డుగా సైన్ చేసేది ఏమి ఉండదు. అలా చేస్తే కనుక దానివల్లే ఇంతకుముందు అన్ని కూడా చాలా ఇది ఆరోపణలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. ప్రభుత్వంతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు స్పష్టంగా ఇది అది వచ్చిన దాన్ని నువ్వు ఎలా అప్లై చేసావు రేపు అడుగుతాను అనమాట. నువ్వు ఇది ఈ ఏరియాలో వదిలేసావు, ఈ ఏరియాని పెట్టావు, ఎందుకు వదిలేవని అడుగుతాను. న్యాచురల్గా అడుగుతావు ఎవరైనా, రేపు ఇరిగేషన్ అయినా కానీ రెవెన్యూ అయినా కానీ నీకు ఇక్కడ ఎందుకున్నది, ఎందుకు ఈ ఏరియాని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో ఇది అనేది ఇది పెట్టాలంటే నాకు ఏమి ఉండాలి, కౌంటర్ చేయాలంటే ఒక డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ డేటా అనేది రేపు కలెక్ట్ చేస్తున్నది. ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను, ఆ డేటాలో చాలా రేపు తీసుకునేటప్పుడు రేపు కోర్టులకి ముందు పెట్టాల్సి వస్తుంది. రేపు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత ముందులాగా లేదు. FTL ఇదంటే అప్పుడు గతంలో 10 ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరు. ప్రతి వాడికి ఇప్పుడు అవగాహన ఉందన్నమాట. ఓకే, ప్రతి వాడికి దీని గురించి అనేది రేపు చాలా మంది కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తారు. ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా మేము విత్ సైంటిఫికల్లీ వ్యాలిడేటెడ్, సైంటిఫికల్లీ ప్రూవన్, టెక్నికల్లీ వ్యాలిడేటెడ్, రేపు ఎక్కడైనా కానీ కూడా ఎస్ దిస్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఇది చేశారని ప్రాసెస్ కూడా పోతాం. న్యాచురల్గా అబ్జెక్షన్స్ తీసుకొచ్చి దానికి చేస్తూ ఆ ప్రాసెస్ తోటి జరుగుతున్నాం. ఇది FTL డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అయిన వాటిల్లో ఇప్పుడు మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక ఎన్కన్వెన్షన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఎన్కన్వెన్షన్కి FTL ఆల్రెడీ డిసైడ్ అవుతూ ఎప్పుడో ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ అయిపోయింది. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై వీ హావ్ డెమోలిష్డ్ ఇట్. సో అప్పుడు ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ అయింది ఎప్పుడు 2014 అయిపోయింది. 2014 हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।